اب یہ جو میرے ساتھ سچویشن ہوئی میں اس سے شاید 2 مہینے پہلے بھی نہیں سوچ سکتی. Then we were a happy, very happy family. 23 سال کی شادی, مہینے بھی نہیں کہوں گی, ہفتوں میں ایک دم سے سچویشن بدلنی شروع. اچانک انہیں کوئی خاتون مل گئی اور بس وہ. السلام علیکم فرینڈز, میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل. دوستو, انسان کی زندگی میں پیسہ, دولت, شہرت سب کچھ اور ایک اچھا ہم سفر ساتھ نہ ہو تو یوں لگتا ہے کہ زندگی ادھوری ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا ہم سفر دے دے اور اس کے ساتھ آپ زندگی بتاتے بتاتے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب آپ کو اپنے ہم سفر کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی عمر ہوتی ہے, اور اس عمر میں آ کر اگر آپ کو آپ کا ہم سفر چھوڑ دے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہوتی. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ایکٹریسز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی جوانی ان اپنے ہم سفروں کے ساتھ گزاری, لیکن عمر کے اس حصے میں آ کر جب ان کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, اور بڑھاپے میں وہ اپنے ہم سفر کے بغیر زندگی کیسے گزار رہی ہیں اور ان کو کن کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بشریٰ انصاری کی. دوستو, بشریٰ انصاری پاکستان کی نامور فنکارہ ہیں اور ان کو ہر فن مولا بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ایکٹنگ ہو, گلوکاری ہو یا پھر ہوسٹنگ, ہر کام بخوبی سر انجام دے لیتی ہیں. لیکن پروفیشنل لائف میں کامیاب بشریٰ انصاری پرسنل لائف میں خاصی ناکام رہی, کیونکہ ان کو 60 سال کی عمر میں طلاق ہوئی. دوستو, بشریٰ انصاری کی شادی 20 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے پروڈیوسر سے ہوئی. یہ ایک ارینج میرج تھی اور بشریٰ انصاری کا کہنا ہے کہ شروع کے چند سالوں میں ہی ہمیں پتا چل گیا کہ ہماری بننے والی نہیں ہے, لیکن چونکہ تب تک میری 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں اس لیے میں نے سمجھوتا کرنا ہی بہتر سمجھا. لیکن شادی کے 40 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے بیچ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی, اور جب میری دونوں بیٹیاں اپنے بال بچوں والی ہوگی اور اپنے اپنے گھر میں سیٹل ہو گئیں تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی کھل کر جیوں گی, اور میں نے اپنے شوہر کو خود طلاق دی, کیونکہ یہ حق 40 سال قبل میرے والد صاحب نے مجھے نکاح کے وقت دیا تھا. نیکسٹ ہے عصمت زیدی. دوستو, عصمت زیدی پاکستان کی ڈیسنٹ اور گریسفل اداکارہ ہیں جو ہر کردار بخوبی نبھاتی ہیں, لیکن ان کی زندگی کی کہانی بہت دردناک ہے. عصمت زیدی نے بتایا کہ میری شادی کو 25 سال گزر چکے تھے اور میں, میرا شوہر اور ہمارے 2 بچے ایک ہیپی فیملی کی طرح رہ رہے تھے, اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساری زندگی ساتھ گزارنے کے بعد میرا شوہر اب کبھی بدل سکتا ہے. لیکن چند دنوں کے اندر اندر ہی ان کو کوئی خاتون مل گئی جنہوں نے ان کو اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس بڑھاپے میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا. لیکن تب میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ دیا اور میری ساس نے تو الٹا میرے شوہر کو ہی گھر سے نکال دیا اور مجھے اور میرے بچوں کو بہت سپورٹ کیا, کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ میرا اس تمام معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ میں نے 25 سال اس گھر میں بہت ہی خوش اسلوبی سے گزارے تھے. عصمت زیدی کہتی ہیں کہ میری ڈائیورس کے 2 ہفتے تک میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی تھی, لیکن وقت نے کب پلٹا کھایا پتہ ہی نہ چلا. نیکسٹ ہے انجمن. دوستو, فلم سٹار انجمن نے اپنی زندگی میں ویسے تو کئی شادیاں اور کئی افیئرز چلائے, لیکن ان کی لیٹسٹ شادی کا انجام بہت برے طریقے سے ہوا. 64 سال کی عمر میں ایک تقریب میں انجمن کی ملاقات ایک امیر شخص لکی علی سے ہوئی جو چند فلموں میں بھی کام کر چکے تھے. انجمن کی خوبصورتی نے ان کو بہت متاثر کیا اور انجمن نے ان کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کیا, اور پھر یوں ہی دونوں میں اپنائیت پیدا ہوگی. بلکہ لکی علی تو پورے کے پورے انجمن پر مر مٹے تھے اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا, لیکن انجمن نے فوری طور پر قیمتی زیورات, مہنگی گاڑیوں اور بنگلوں کی ڈیمانڈ کر دی, جو لکی علی نے ان کی محبت میں خوشی خوشی قبول کر لی. لیکن شادی کے بعد بھی انجمن کی لالچ کم نہ ہوئی اور لکی علی کو اتنا ستایا کہ تنگ آ کر انہوں نے انجمن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور بدلہ لینے کا پلان بھی بنایا. لکی علی نے سوشل میڈیا پر آ کر لائیو انجمن کو 3 بار طلاق دی اور یوں انجمن کو 64 سال کی عمر میں گھر ٹوٹنے کا دکھ سہنا پڑا. اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انجمن نے اس عمر میں جو کیا وہ ٹھیک کیا یا پھر غلط؟
नेक्स्ट है गुल राना। दोस्तों, टैलेंटेड एक्ट्रेस गुल राना हर ड्रामे की जान होती हैं और अपने मुनफरिद एक्टिंग के अंदाज की वजह से हर किरदार को 4 चांद लगा देती हैं। और वो मशहूर सिंगर आसिम अजहर की वालदा भी हैं। वो बताती हैं कि शादी के 20 साल गुजर जाने के बाद मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। हमारी लव मैरिज हुई थी और मैंने इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की और आसिम भी अपने बाप का बहुत लाडला था, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। हमारा साथ बस इतना ही लिखा हुआ था। जब इनको सही लगा, इन्होंने मेरी और अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर रिश्ता खत्म कर दिया। नेक्स्ट है सना फकर। दोस्तों, फिल्म स्टार सना फकर आज बहुत कामयाब टीवी अदाकारा और फिटनेस कोच भी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। इन्होंने शादी भी एक बहुत ही अमीर शख्स से की जो इन पर जान छिड़कता था। इनकी शादी 15 साल बहुत ही खूबसूरती के साथ चली और कभी भी इन दोनों की कोई लड़ाई या नोक-झोंक मंजरे आम पर नहीं आई थी, बल्कि इनको पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का पावर कपल भी कहा जाता था। और इनके 2 प्यारे प्यारे बेटे भी हैं और दोनों ने एक दूसरे को बहुत दुआएं भी दी और कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। वो एक अलग बात है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि एक दूसरे को बद्दुआ देकर रुखसत करें। और यूं सना को 50 साल की उम्र में डाइवोर्स हो गई। नेक्स्ट है ज़ीक्यू। दोस्तों, माजी की सुपर मॉडल और हाल की मशहूर अदाकारा ज़ीक्यू ने भी अभी रिसेंटली अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल आवाम के साथ शेयर की और इन्होंने बताया कि मैं अपनी फील्ड में कामयाब तरीन मॉडल थी और मुझे जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैंने जवानी ऐसे ही शोहरत के नशे में गुजार दी और शादी ना की। लेकिन जब मैं 45 साल की हुई तब मुझे लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। लोगों ने बहुत बातें बनाई कि बुढ़ापे में शादी का क्या मकसद है, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। लेकिन शायद सब ठीक ही कहते थे, क्योंकि मेरी शादी के 10 महीने के अंदर ही मुझे डाइवोर्स होगी, क्योंकि मेरी और मेरे शौहर की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाई। तो दोस्तों, ये थी वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी अपने हमसफर के साथ गुजारी। किसी ने 10 साल गुजारे, किसी ने 20 साल गुजारे, किसी ने 40 साल गुजारे। ये सोचकर अपनी जवानी अपने हमसफर के साथ गुजारी कि बुढ़ापे में हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बुढ़ापे में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ यही समझता रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। और जो लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं, वही सबसे बड़ी गलती पर होते हैं। इंसान जो एक जानवर के साथ भी कुछ टाइम गुजारता है तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उसके बिना भी नहीं रह जाता। लेकिन एक इंसान के साथ जब आप 30, 40, 50 साल गुजारते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि बुढ़ापे में आप उससे अलहदगी का इरादा कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि अब इसके साथ और नहीं जीना। होता कुछ यूं ही है कि जब आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं तो आप कभी सोचते ही नहीं है कि मेरे इस अमल से मेरे हम सफ़र को कितनी तकलीफ होती है। मैं जो ये हरकत बार बार कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, इससे मेरा जो हम सफ़र है, मेरी बीवी है या फिर मेरा हस्बैंड है, वो कितना तकलीफ में रहता है। यही सोचकर, इसी गुरूर में कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, यही सोचकर कि ये मुझसे दूर रह नहीं सकता, यही सोचकर कि मेरे बिना रह नहीं पाएगा या फिर मेरे बिना इसका कोई सहारा नहीं। और वही मर्द उन्हीं तकलीफों में वक्त गुजारते गुजारते एक दिन ये फैसला कर लेता है कि अब इसके साथ मजीद नहीं चलना। या फिर वो औरत सोच लेती है कि अब इस शौहर के साथ, इस मर्द के साथ मैंने जिंदगी नहीं गुजारनी। इसलिए याद रखें, जब आप किसी के साथ शादी करते हैं तो याद रखें कि आपने सालों साथ गुजारने हैं और शादी का मकसद ये होता है कि आपने मरते दम तक एक दूसरे के नाम पर ही अपनी जिंदगी गुजारनी है, एक दूसरे को अपना लिबास बना चुके होते हैं। फिर कैसे आप दोनों के दरमियान इतनी नफरत पैदा हो जाती है? सिर्फ इसीलिए नफरत पैदा होती है कि आप एक दूसरे की उन बातों को नहीं समझ पाते जिससे दूसरे बंदे को तकलीफ होती है। और अगर आप मोहब्बत करते हुए जानबूझकर वही हरकतें करें जिससे आपके शौहर को तकलीफ होती है, तो फिर याद रखें उस घर के टूटने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। क्योंकि अगर आप अपने शौहर की उन बातों पर गौर नहीं करेंगी
या फिर हस्बैंड अपनी बीवी की तकलीफ दे बातों पर गौर नहीं करेगा तो फिर एक ना एक दिन ये रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए याद रखें, ऐसी गलती दोबारा ना करें जिससे आपके हमसफर को तकलीफ होती है, ताकि जिंदगी आपकी अच्छी और खुशगवार गुजर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।